आई गई और जेलों के विच धक्या गया। 331 सिख जो NRI हैं विदेशों में रहते हैं वो 1984 तो ब्लैक सूची विच सन, काली सूची विच सन। उन्होंने काली सूची विचों बाहर कढ़िया गया। इन्हां सारियां गल्लां दा मेरे मन ते बहुत चंगा प्रभाव सी। मैं पंजाब दी धी होने के नाते चिंता की राजनीति करती हाँ। पिछले 1 साल तो साडियां मातावां बजुर्ग ते वीर जो सड़कों ते रो रहे हैं बैठे हैं, मैं उस दिन तो ही सोच रही सा कि मैं इन्हां दी मदद किस तरह कर सकती हाँ। मेरे को 2 रस्ते सन। एक तो मैं झंडा चुका ते उन्हां दे नाल सड़क ते खड़ी हो जावां, ते दूजा रस्ता ये सी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होवां और इस वड्डी उलझन वाले उलझे हुए मसले नूं सुलझाउण विच हल कराउण विच अपना योगदान पा सकां, तां जो सड़क ते बैठे साडे वीर साडे बजुर्ग साडियां माता भैणां अपने अपने घर परिवार जा सकन ते अपनी रोज़ाना जिंदगी नूं अपना सकन। इसे विषय ते पिछली दिन मैं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर नूं मिली, उन्हां नाल मुलाकात की और किसानां दे हक्कां दी राखी लई उन्हां नूं बेनती की। उन्होंने मैनूं भरोसा दिवाया कि मैं इस मसले का हल जल्दी ही करांगी। पंजाब गुरुआं पीरां ते संतां दी धरती है, हिंदू सिख भाईचारे की धरती है। हिंदू सिख सदियों तो पंजाब विच इकट्ठे पीसफुली रहंदे हैं। मेरे दादा जी की एक कविता है, सरदार करनैल सिंह पारस जो श्रोमणी कमिश्नर सन, अज मैनूं याद आउंदी है। फिरदी पाटक पाउण नूं ए फिरकू ढाणी, पर ना सोटे मारिया 2 हुंदे पानी। पारस पुत्र प्रेम ना कोई पाउंदा गहणे, हन हिंदू ते सिख दोवें इक्को बिरश दे टहने। मैं पंजाबियों की भलाई लई और उन्हां दा विश्वास जितण लई पूरी मेहनत करांगी। थैंक यू वेरी मच। मैम पहला सवाल यही है जी, खेती कानूनों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है, तो लगता है कि बीजेपी में शामिल होने का एक ढुकवां समा सी? मैं समझदी हाँ कि बीजेपी च शामिल होने का यही ढुकवां समा सी। जिवें मैं कहा कि मेरे को चॉइस सी कि चाहे मैं झंडा चुक के उन्हां दे किसानों के नाल खड़ी हो जाती, जां मेरे च इन्नी एबिलिटी है, मेरे च योग्यता है कि मैं आपके किसान भरावां लई अपनी आवाज़ उन्हां दी आवाज़ बन के बीजेपी दे कन्न च पा सकती हाँ। सो मैं यही चूज़ किया कि मैं किसानां दी आवाज़ उन्हां दी दुख तकलीफ बीजेपी दे वड्डे लीडरां नूं, जिवें मैं पहला प्रूव भी कर दिता इस गल नूं कि मैं खेतीबाड़ी मंत्री जी नूं मिल के आई और 9 दिनों के विच हालांकि पार्लीमेंट का सैशन भी सी और ही वॉज क्वाइट बिजी, उसके बावजूद भी उन्होंने मैनू 7वें 8वें दिन टाइम दिता और मैं जाके मिल के आई और गलबात करके आई कि इस मसले को सुलझाना जरूरी है। ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਡਮ मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਰ। ਮੈਮ ਨੋਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕੈਡਮੀ। ਯਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? देखो इंसान की ईमानदारी होनी चाहिए। मैं किसी भी पार्टी च होवां, ये की फर्क पैंदा? मेरी ईमानदारी
ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਭਰੋਸਾ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੁੱਫੜ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀਜਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ question ਮੈਮ please, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੋ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਭਰਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਨਤਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। I agree with due respect. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹਰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਕਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿ I'm not media. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। Excuse me, let me answer this. ਓਕੇ। I work here as a media consultant. ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪੀਪਲ ਆ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਆਰਸੀਸੀ ਐਨਐਸਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ।
ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਮ ਜਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਆਮ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਈਓ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਬਣੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰਦੀਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਡੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਵਿਨ ਵਿਦ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡੋਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਜੇ ਲੋਕ ਐਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਹੋ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਊਵਾਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰਮਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਅਸਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 3-4 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ,
I just want to let you guys know, neither I am विधान सभा मैंबर और जहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है, मैं फिर भी अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ਨੂੰ मिल के आई हाँ क्योंकि मेरी नीयत साफ है। मैम एडी बड़ी पार्टी है बीजेपी हाँ जी। उसके बावजूद असफल क्यों आ किसानां तक ये गल कहण लई जिवें तुसीं कहंदे हो कि खेती कानून ने ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ असफल क्यों आ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ। मैंने दोबारा क्वेश्चन करे, मैं सुन नहीं सकती स्टार्ट। मैम बीजेपी पार्टी ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ असफल ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। हाँ मैं क्या ना कुछ अमेंडमेंट्स कारण रह गई, कुछ गलतियां हुई हैं, ये मैं मानती हाँ कि उन्होंने गलतियां मैं एक क्वेश्चन मैं भी कहा भी असी किसानों तक कोई असली रूपरेखा पहुँचाइए और असी मैं कोशिश करांगी हुण कि असली रूपरेखा पहुँचाई जाए किसानों तक। बिना कंडीशन तो मैम गलबात करा सकते हो किसानों की सरकार के नाल अनकंडीशनल कंडीशन कौन रखदा, कंडीशन कौन रखदा? किसान कहते ने कि जदों भी सत्ता आंदा है कि अनकंडीशनल कंडीशन ला के सत्ता आंदा है, अनकंडीशनल सत्ता कदे नहीं आंदा। अगर अनकंडीशनल सत्ता आए तो गलबात हो सकती है। जिथे तक मैनू पता है बेटा की ना तुहाडा जय वर्मा जी, जिथे तक मैनू पता कि सरकार हर मुद्दे ते हर लॉ ते बहस करने लई तैयार है और किसानां दी पूरी गल सुन लई तैयार है। मैम किसानां ने तो ये भी गल कही है भी साडी जिहड़ी 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है, जिहड़ी तुसीं बाहर भी मीटिंग करनी है उन जिहड़ी एक वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कर ली जाए ताकि लोगों तक प्रॉपर जिहड़ा मैसेज जाए कि कित्थे किसान सही ने ते कित्थे जिहड़ी लाइव टेलीकास्ट पार्टी कोई भी मीटिंग होवे उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। अच्छा ये मैनू मेरी नॉलेज नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तुसीं ये गल लेके मैं आपदे वल्लों ये पॉसिबिलिटी दस नहीं सकती। गल लेके जाओगे। मैम सद्दा पत्र कदों भिजवा रहे हो किसानों को मीटिंग वास्ते? मैं आपदे तौर पे गल कीती है थोड़ी जी और कोई ना लेट्स सी वॉच एंड वेट। मैम 26 जनवरी ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵੀ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरा ख्याल है 26 जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੰਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैम नवजोत सिंह सिद्धू ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਮਨਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹਾਂ, ਸੀਗਾ focus ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਪਿਕਾਂ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ we should focus on that only। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ UN ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ UN ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਟਸ ਫੋਕਸ ਔਨ later on we'll take this also। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਵਾਂਗੂ ਛਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀਸੀ ਆਉਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर एवरीवन। ਸਾਡੇ